واشنگٹن میں مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا کر تباہ، دریا میں گرنے والے ملبے سے 18 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر افراد کو تلاش کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ میریلینڈ اسٹیٹ پولیس کے مطابق غوطہ خوروں کی جانب سے اب تک کسی زندہ شخص کو نہیں نکالا جا سکا ہے۔ فائر چیف کے مطابق امدادی آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ دریائے پوٹومیک کو بھی کشتی سروس کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسافر طیارے میں 64 افراد جبکہ ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ حادثہ ریگن ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ مسافر طیارے سے ٹکرانے والا بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس حادثے کو روکا جا سکتا تھا۔ طیارہ ایئرپورٹ کی جانب اپنے روٹ پر تھا۔ ہیلی کاپٹر طیارے کی جانب سیدھا آیا۔ کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر سے طیارہ دیکھنے سے متعلق پوچھنے کے بجائے اسے ضروری اقدامات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ یہ ایک بری صورتحال ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اسے روکا جا سکتا تھا۔ کیا 9 مئی کا جرم مہران اور کامرا بیس پر دہشت گرد حملوں سے زیادہ سنگین ہے؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کا وزارت دفاع کے وکیل سے سوال۔ کہا 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں بحران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ GHQ پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 کورین طیارے تباہ ہوئے تھے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ مہران بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ کیا مارے جانے کے بعد تفتیش نہیں ہوئی کہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ کیا دہشت گردوں کے مارے جانے سے بحران بیس حملے کی فائل بند ہو گئی؟ کامرا بیس پر حملہ آور ملزمان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ خواجہ حارث بولے تحقیقات ضرور ہوئی ہوں گی۔ GHQ حملہ کیس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات۔ دورہ امریکہ سمیت اہم امور پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ امریکی سیاستدانوں، حکام، کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف آپریشن اور امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کو میری ٹائم شعبے میں سالانہ 5000 ارب کا نقصان۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ٹیکس چوری سے 1120 ارب، جعلی بلنگ سے 313 ارب، ٹرانس شپمنٹ پابندیوں سے 70 ارب، گوداموں کی کمی سے 196 ارب، پورٹس کو مکمل استعداد سے استعمال نہ کرنے سے سرکاری خزانے کو 3190 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ 5 سال میں KPT سے 660 سے 1470 ارب روپے جبکہ پورٹ قاسم سے 690 سے 1140 ارب روپے کے درمیان ٹیکس جمع ہوا۔ پاکستان کی کوئی بندرگاہ دنیا کی زیر فہرست 60 پورٹس میں شامل نہیں۔ عالمی درجہ بندی میں KPT 61ویں اور پورٹ قاسم 146ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو گوانتانامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا۔ بولے غیر قانونی امیگرنٹس کی گوانتانامو بے میں رکھنے کے حکم نامے پر جلد دستخط کر دیں گے۔ بدترین مجرموں کے لیے گوانتانامو بے میں 30,000 بستر موجود ہیں۔ امریکی صدر نے لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ اس ایکٹ تحت غیر قانونی تارکین وطن کو باضابطہ کوئی الزام عائد نہ ہونے کے باوجود صرف جرم کے شبے میں بھی حراست میں لیا جا سکے گا۔ پاکستانی امریکی جج کے فیصلے پر صدر ٹرمپ کو وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ کرنا پڑا۔ صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد پاکستانی امریکن خاتون جج لورین علی خان نے رکھوایا تھا۔ 41 سالہ جج لورین علی خان وفاقی ڈسٹرکٹ جج کے عہدے پر تعینات ہیں۔ لورین علی خان کے والد ڈاکٹر محمود علی خان 50 سال قبل امریکہ منتقل ہوئے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمود اور ان کی اہلیہ امریکی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ درخواست گزار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وفاقی فنڈنگ روکنے کے حکم عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک منظم بھیک مانگنے، اس کے لیے بھرتی کرنے، پناہ دینے یا منتقلی پر 7 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔
बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वजारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती, बरगला कर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नक्स को दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है। मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद रोजगार के बगैर घूमते रहना, तासुर देना कि गुजारा भीख पर है। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी खत्म होने से पहले अमले की तरबियत शुरू। बरतानवी हाई कमीशन टीम की फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद। बरतानिया के लिए परवाज़ों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी। FIA एयरलाइंस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कंपनी के मुलाजमीन ने तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। बरतानवी टीम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भी दौरे करके तरबियती सेशन देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास जारी। एजेंडे में मिडल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के बारे में बयान की वजूहात जानने के लिए भी कानूनी कार्रवाई शामिल है। लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के इजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी इजरा के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज्यादा घरों, 2 पेट्रोल पंपों, 12 गाड़ियों और 200 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तस्दीक रकम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि कुर्रम में क़याम अमन हो गया। बंकर्स गिराने का अमल जारी है। टल पाराचना रोड खोलने के लिए इक़दाम जारी हैं। फरीक़ैन असलहा जमा कराने के तरीक़ाकार हुकूमत के पास जमा कराएंगे। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। 1 हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर 1 हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरी तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी की मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए। जिला कुर्रम से आमद रफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के लिए भी मौक़े ज़ाया होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा और तालिबात पाराचनार में फंसे हुए हैं। हजारों मुसाफिरों के टिकट्स, वीज़े ज़ाया हो चुके हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक़ में धरना जारी। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। बानी PTI के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सजा हाई कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। सेनेटर फैसल वावडा की नई पेशगोइयां। जिलिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि न कोई एंट्री पॉइंट बंद होगा, न कोई डी चौक आएगा, न धरना होगा, न कोई एहतजाज, न ही तब्दीली आएगी। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि बानी PTI जेल में रहे। मौजूदा हुकूमत की जमानत तहरीक इंसाफ है। बानी PTI की सतह तक ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील है और ना ही ढील। बानी PTI कुछ दे ही नहीं सकते तो बैकडोर मुज़ाकरात में क्या ऑफर करेंगे? हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कमेटी ने तय किया था कि बाहर कुछ भी होता रहे, हम आगे चलेंगे। PTI अफरा तफरी का शिकार है। ऐसी जमात जिसको मुज़ाकरात का तजर्बा नहीं, वो मुज़ाकरात की मशक़ कर रही है। PTI ने 2 मुतालिबात की आड़ में 15 मुतालिबात पेश किए। मौलाना फजल रहमान को भी PTI की असलियत मालूम है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। पीर साहब पकारा GDA समेत दीगर जमातों से भी राब्ते करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वज़ीर आला से पैसे या ताउन लेने की बजाय खुद पैसे इकट्ठे करें। अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सपोर्ट किया। कुछ चीज़ें और तरीक़ा कार अब हम बदलेंगे।